खालसे पता कौन हुंदे? गुरबाणी के लिहाज नाल जिहड़ा खालसा लफ्ज़ गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने फतेह च लिया वो गुरु ग्रंथ साहब चों लिया, क्योंकि उत्थे शब्द आउंदा है, कहो कबीर जन भै खालसे प्रेम भगत जिह जानी। जिहड़ा जिहड़ा जन जां भगत प्रेमा भगती करके रब नूं पा गया, वो लकब, वो रैंक, वो रुतबा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के हिसाब नाल वो खालसा है। सो सब तो पहला खालसा समय के लिहाज नाल नामदेव जी होए, रविदास जी होए, ये गुरु नानक तो भी पहला खालसे बन चुके सी। कबीर जी होए, कबीर जी जदों बुढ़े हो चुके सी, गुरु नानक चढ़ती जवानी सी। इस करके जिहड़ा खालसे का लफ्ज़ है वो गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब नाल उहदी डेफिनेशन ये है, कहो कबीर जन भै खालसे प्रेम भगत जिन कीनी। इस करके उस खालसे का अज असीं जन्मदिन मना रहे हैं। प्रेम भगत सिक्खी च कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने खालसा पैदा किया, उस युग पुरुष ने सिंह पैदा किए। गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बने सी। पंजा प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੰਘ रखे, अपने साहबजादिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੰਘ रखे, उन्हें सिंह पैदा किए सी। खालसे तो पहले ही सी बाणी की लिहाज न। कहो कबीर जन भै खालसे प्रेम भगत जय जानी। खालसा लफ्ज़ पहला है सी गुरबाणी च, खालसे पहले ही सी। उस डेफिनेशन उन्हों की मजाल नहीं वो चेंज कर जान, क्योंकि उन्होंने बाणी गुरु ग्रंथ साहब च है नहीं। उस जो बाणी गुरु ग्रंथ साहब च है, अगर उसका एक लफ्ज भी किसी ने बिगाड़िया, गुरु हरगोबिंद साहब ने वो राम राय ने महाराज ना मिट्टी बेईमान की जगह उन्हें कहती, महाराज ने कहा मेरे मत्थे नहीं लगना जी, वो जा देहरादून वासे। इस गुरु नानक की इस एडी वड्डी बाणी जो सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनीए दे अखर नूं कोई बदल नहीं सकता। सो इस बाणी के लिहाज ना खालसे उही सारे भगत होए जिन्हां दी बाणी इन्हां दे विच। जो खालसे पहले सी दसम पातशाह ना सिंह पैदा किए, इस करके उन्होंने कदी भुल च ना आइए कि उन्होंने खालसे पैदा किए सी, उन्होंने सिंह पैदा की सी। लेकिन उस फतेह विच उन्होंने लफ्ज रखिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह लफ्ज भी गुरु ग्रंथ साहब चों लिया, फतेह पई मन जीत ते फिरन मिटे नित नीत, फतेह पई मन जीत। खालसे का लफ्ज भी गुरबाणी चों लिया, कहो कबीर जन भै खालसे प्रेम भगत जिन कीनी। जी का लफ्ज भी गुरबाणी चों लिया, जिहड़ा है कि नानक जी उस्तत निंदा नानक जी, मैं हब बंझाई छोड़िया हब किछ त्यागी, हब्बे साख उड़ावे डिठे तो पल्ले तैडे लागी। नानक गुरु नानक नूं ही नानक जी किया है। इस करके सारे लफ्ज गुरु ग्रंथ साहब दे हैं और उन्होंने को अपने वालों कोई एडिशन नहीं की। सारे ही गुरु ग्रंथ साहब की डिसिपलिन मन के उन्होंने सिंह पैदा किए सी, जिहड़ा कि वो कहते हटाओ मेरे नालों भी ये नां नूं राय हुए, मेरे मगरों भी लाओ मेरे नाल भी सिंह। तो वो पंजा ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਘ सजे सी ते पंज सिंह तंबू दे अंदर गुप्त की होया कि सतगुर की महिमा सतगुर जाने। इस करके खालसा जिहड़ा लफ्ज पहला सी गुरु महाराज ने सिंह सजाए सी। ते खालसा कौन है? जिन्हें कहो कबीर जन भै खालसे, कहो कबीर जन भै खालसे प्रेम भगत जय जानी। जोगी शरण पावे नहीं, गीता गुण कथन अपार। प्रेम भगते कै कारण, प्रेम भगते कै कारण। कहो रविदास कुमार, कहो रविदास कुमार। जन पर उपकारी आए
उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी आए पर उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी आए पर उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी आए भक्ति लाए जी दान में भक्ति लाए भक्ति लाए भक्ति लाए भक्ति लाए भक्ति लाए जिया दान में भक्ति लाए जिया दान में भक्ति लाए हर्षों लैन मिलाए तेरे जन पर उपकारी आए हर्षों लैन मिलाए तेरे जन पर उपकारी आए। मतलब आज उन्हों का खास दिन है ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਉ ਮਰੇ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਗਤ ਦਾ ਇਹ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ करनी का दिन है। भक्ति हमेशा ही गुरु के शब्द ना भक्ति होंगी है। तो इस करके इसे करके बाणी च लिखिया है नानक सब दे अपार तिन सब नानक सब दे अपार तिन सब जाचक मंगे दान दे जाचक मंगे दान दे सब दे अपार सब नानक सब दे अपार सब शब्द
महल्ला तीजा। पोथी परमेश्वर का थान पन्ना 994। मारू महल्ला तीजा पिछले गुनह बख्शाए जियो। पिछले गुनह बख्शाए जियो। मार के पाए
महला तीजा विचों पिछले गुण सदा हर चरणी लागे रहा सदा हर चरणी लागे रहा एक मने एक पाए एक मन एक पाए रहा एक मन पंत है नाम जात ना पात है नाम से होना नाम से होना सब दे भेद भरम कटिया सब दे भेद भरम ਸਭ ਦੇ ਭੇਦੇ ਭਰਮ ਕਰਤਿਆ ਸਭ ਦੇ ਭੇਦੇ ਭਰਮ ਕਰਤਿਆ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦੀਆ ਸਮਝਾਏ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦੀਆ ਸਮਝਾਏ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦੀਆ ਸਮਝਾਏ ਨਾਮ
ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਮ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਮ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਮ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਮ ਹਰ ਧਿਆਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ 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 ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਰਾਮਾ ਇੱਕ ਮਨ ਕੇ ਜੈ ਪਾਏ ਇੱਕ ਮਨ ਕੇ ਜੈ ਪਾਏ ਕਹੋ ਨਾਮ ਜਾਤੇ ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ ਨਾਮ ਜਾਤੇ ਨਾ ਮਾਤ ਹੈ ਨਾਮ ਸੇਵੋ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਭੇਦੇ ਭਰਮ ਸਭ ਦੇ ਭੇਦੇ ਭਰਮ ਕਰਤਿਆ ਸਭ ਦੇ ਭੇਦੇ ਭਰਮ ਕਰਤਿਆ ਗੁਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆ ਸਮਝਾਏ ਗੁਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆ ਸਮਝਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੋ ਲੱਗ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਗੁਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆ ਸਮਝਾਏ ਗੁਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆ ਸਮਝਾਏ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਭੇਦੇ ਭਰਮ ਕਰਤਿਆ ਸਭ ਦੇ ਭੇਦੇ ਭਰਮ ਕਰਤਿਆ ਗੁਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆ ਸਮਝਾਏ ਗੁਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆ ਸਮਝਾਏ ਇਹ ਮਨ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਫੇਰੈ ਇਹ ਮਨ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਫੇਰੈ ਲਾਲਚ ਲਾਗਾ ਜਾਏ ਲਾਲਚ ਲਾਗਾ ਜਾਏ ਲਾਲਚ ਧੰਦੇ ਕੂੜੇ ਸੇ ਆਪਿਆ ਲਾਲਚ ਧੰਦੇ ਕੂੜੇ ਸੇ ਆਪਿਆ ਜੰਪੁਰੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਜੰਪੁਰੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਭਗਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਭ ਸਿਵਨ ਭਗਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਭ ਸਿਵਨ ਭਗਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਭ ਸਿਵਨ ਭਗਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਭ ਸਿਵਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸੁਖ ਹੋਏ ਭਗਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰੂ
ਇੱਥੇ ਤੁਕ ਆ ਗਈ, ਸਦਾ ਹਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਰਹਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਨ ਚਰਨ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਤੁਕ ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਧਿਆਏ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਧਿਆਏ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਧਿਆਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਹ ਤੁਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ, ਨਾ ਮੈਂ ਛੇੜੂ ਨਾ ਛਾਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਛੇੜੂ ਨਾ ਛਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੇ ਭੇਦੇ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ शब्द कबीर जियो का, शब्द नामदेव जियो का, ये जिन्नी बाणी है सारी ये शब्दां दा एक सम टोटल है। जिद्दां साइंस दी डेफिनेशन की है, सम टोटल ऑफ ह्यूमन नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। जिन्ना भी इंसान ना मादा प्रस्ती दा ज्ञान इकट्ठा कीता है, या सम टोटल ऑफ ह्यूमन नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। इदां सारे जिहड़े आ शब्द ब्रह्म ज्ञान के जिन्ने शब्द है, इन्हों जे सारियां नूं इकट्ठा कर लिया तो वह गुरबाणी बन जाती है, वो है गुरु की मत। लेकिन ये सारे ही शब्द एक शब्द के जप नाल लाउणगे। हुण इत्थे है शब्दे भेद भरम कट्टिया। जिहड़े टीका करन वाले है, जिहड़े नाम नहीं जपदे सारी उम्र, इस फिलोसफी नूं नहीं समझदे, वो कहणगे जी गुरु के शब्दां नूं समझ लाओ, उहदे नाल तुहाडा भेद कट्टिया जाए। पर अज से तां कदी नहीं होया कि जिन्ने टीके लिखण वाले जां गुरबाणी दीआं कथा करन वाले जां गुरबाणी नूं समझण वाले है, उहनां दा भरम टुटिया होवे। सगां ओह होर भरमां 'च पै जांदे, क्योंकि जप बाणी जिहड़ी सारी ही जप लड़ाउंदी है, उहदा एक अंक है जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार। छुटेगा किदां, आखने जोर, क्योंकि इस अंक तू पहला है एक दो जीवों लाख होए, लाख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदी। एक शब्द मेरे प्राणे बसत है बहुत जन्म नाम। वो जिहड़ा शब्द प्राणा च बस जाना जप जप के, जिहदे नाल जन्म मरम मुकना है ते भरम कट्टे जाने हैं, वो जपण वाला शब्द है जिहड़ा गुरु कोलों मिलदा है। इस करके कदी भी भुलेखा ये नहीं खाना कि बाणी दे सारे शब्द तुहाडा भरम कट सकदे। वो ज्ञान देणगे, और ज्ञान भी किहड़ा देणगे कि किस तरह जपना है। आद जुगाद वेस हर एको, मत गुरमत हर प्रभ भजिया। किसी ने भी जे भजन कीता है तो गुरु की मत ना कीता है। आद जुगाद वो गुरु की मत सारे ही ये शब्द ने, और ये सारे ही शब्द एक शब्द दे जाप लाउणगे, जिहदे नाल तुहाडा भरम कट्टिया जाऊगा। क्योंकि ओह शब्द नूं जपना ही रब दे चरनां नाल लगना है। इसे करके रहाउ दी तुक दे दुआले ये शब्द पाउंदा है, ते रहाउ दी तुक भी इहो कहंदी है, गुरमुखे नाम हरि ध्याए, गुरमुखे नाम हरि ध्याए, सदा हरि चरणी लागे राम, सदा हरि
ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਜਪੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਉਨਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਆਹ ਤੁਕ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ। ਸਦਾ ਹਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਰਾਮ, ਸਦਾ ਹਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਰਾਮ, ਤੇ ਸਦਾ ਹਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਰਾਮ, ਸਦਾ ਹਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਰਾਮ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦਹਾਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਹੱਲੇ 9ਵੇਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦਹਾਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੂ ਸਦਾ। ਸਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦਹਾਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਚਿੱਤ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਈ ਚੱਲ ਕੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜੇ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਆਰਾਧ ਦੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਏ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਸਭ ਧਿਆਏ ਦੀ ਸੇ ਥਾਏ ਪਏ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜੇ। ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਆਰਾਧ ਦੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਏ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ। ਜੋ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਣ ਦੇ ਸੇ ਮੋਏ ਮਰ ਜੰਮੇ ਕੋੜੇ। ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ ਕੱਢੇ ਮੁਖ ਭੋਲੇ। ਮਨ ਖੋਟੇ ਦਏ ਵਿਛੋੜੇ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਆਰਾਧ ਦੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਏ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ। ਉਹ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਝਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਏ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਆਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਉਹ ਆਪ ਜਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਹਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜੇ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਸਭ ਤੇ ਆਏ ਦੀ ਪਰ ਥਾਏ ਪਏ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜੇ। ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਆਰਾਧ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਏ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਭਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਜੇ ਚੌਂਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਛੱਤ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਤ ਚੌਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਬਕਾ ਤੁਬਕਾ ਤੂੰ ਚੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੰਦਾਂ ਥਾਣੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਬਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਣੀ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣੇ ਆ।
ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਤਰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਦਾਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਚੜਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੱਥਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀ ਹੈ? ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜੋ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਠੀ। ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਇਆ ਧੂਣੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਤਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਐਨ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਬਾਕੀ ਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭੁਗਤੀਆਂ ਮਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਪਹਿੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਜੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦਿਰੜੋ, ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ। ਸੋ ਪਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਚਿੱਟੀ ਕਰਦਾ। ਨਾਮ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਐਸਾ ਸਾਬਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਕੁਟੰਤਰ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਏ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਏ ਦਿਓ। ਸੋ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ? ਜੋਗੀ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਸਲੂਪੀ ਨਾਲ ਰਾਹ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁਖ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਖਵਾਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੀ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਹੈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਖਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਅਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਏ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਏ ਦਿਓ। 63 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਦਲ, ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਚਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਰਹਾ, ਸਦਾ ਹਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਰਹਾ। ਇੱਕ ਮਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਕਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਹਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ
ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਹੋ ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਬਾਣੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਉਦਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਓਟ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਇਟਸੈਲਫ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਧਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ਤੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਧਿਆਇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਉਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਜਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ, ਧਿਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਪੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ਤੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਧਿਆਇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਧਿਆਉਣਾ ਅਗਲੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਹਿਰਦੇ 'ਚ